गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th बच्चे अज असी पढ़न जा रहे हैं पार्ट 12 पंजाब दा सुपन साज डॉक्टर महिंदर सिंह रंधावा। उगे विग्यानी कला ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਸਈਏ डॉक्टर महिंदर सिंह रंधावा एक बहुपक्षी प्रतिभा के मालिक सन। उन्होंने ਸਾਹਿਤ सभ्याचार ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ संबंधित बहुत सारिया पुस्तकां लिखियां। अनेकों उच्चियां पदवियां उत्ते सुशोभित रहन सदका उन्हां दे तजर्बे का घेरा भी काफ़ी विशाल सी। रंधावा दे मन अंदर एक विशाल पंजाब वसिया होया सी। उन्हां नूं पंजाब दी खलकत नाल इत्थों दी हर वस्तु अते इसदी इत्थों दी मिट्टी नाल दिलों मुहब्बत सी। इत्थों पता लगता पहले पैरे तो ही कि डॉक्टर महिंदर सिंह रंधावा नूं पंजाब नाल बहुत ही ज़्यादा प्यार सी। रंधावा जी खुद एक विग्यानी सन। उन्होंने लोक गीत इकट्ठे करने वेले भी अपनी इस विग्यानिक सोची नूं अपनाया। लोक गीतां नूं इकत्तर करन लई लोकां नाल सिद्धा मेल मिलाप रखिया। लोकां तो उन्हां दी बोली विच उन्हां दे कारज खेतर विच विचर के गीतां नूं सुनाया ते बिना किसी अखर दे वाधे घाटे जां पछाई सोध दे इन्हां गीतां नूं संभालिया। डॉक्टर महिंदर सिंह रंधावा नूं पता सी कि लोकां तो उन्हां दे कारज खेतर विच उन्हां दी अपनी ठेठ ते ठुकदार स्थानिक भाषा विच इकत्तर कीते गीतां दी महत्ता समा पा के किन्नी वध जांदी है। इसी लई उन्होंने पंजाब हिमाचल प्रदेश कांगड़ा कुल्लू ते हरियाणा के लोक गीत उत्थों के लोगों नाल मिल के उन्हां दे अंदाज विच ही लिखे। पंजाब के लोक गीत कुल्लू के लोक गीत कांगड़ा के लोक गीत ते हरियाणा के लोक गीत डॉक्टर रंधावा दियां सदा याद रहने वालियां पुस्तकां हन। हाँ जी, हुण असी अगला पैरा पढ़न जा रहे हैं। डॉक्टर रंधावा का जन्म 2 फरवरी 1999 ईस्वी नूं। हाँ जी बच्चों, किन्नी नूं उहदा जन्म होया असी उहनूं हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ जी, तुसीं भी अपनी बुक ते इसी तरह हाईलाइट करना। जन्म कदों होया? 2 फरवरी 1909 ईस्वी नूं। किन्ना दे घर होया? सरदार शेर सिंह दे घर जीरे विखे होया। उन्हां दा जिद्दी पिंड किहड़ा सी? बदौला जिला हुशियारपुर। हाँ जी, हुण असी उन्हां दी पढ़ाई बारे पढ़ांगे। विच खालसा हाई स्कूल मुक्तसर तो 10वीं, गौरमेंट कॉलेज लाहौर तो 1930 ईस्वी विच MSc, करन पिछों 1934 ईस्वी विच लंडनों ICS की प्रतियोगिता पास की। उस पिछों आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा अते पंजाब विच वख-वख उच्चे अहुदियां उत्ते काम करते रहे तो फिर आपनूं चंडीगढ़ का मुख कमिश्नर लाया गया। बाद विच एक अरसे लिए आप पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना के उप कुलपति बने। आप वालों बनस्पति विज्ञान के संबंध में की खोज उत्ते पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ वालों आपनूं डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई। जदों आप पंजाब के विकास कमिश्नर बने उदों तो ही दृढ़ इरादा कर लिया सी कि पंजाब के पिंडां नूं अजिहा बना दिआंगा जिथे खेतां विच ट्रैक्टर फप करदे फिरन, ट्यूबवैल खेतां नूं पानी नाल सिंचदे होण, किसानां विच नवें विग्यानिक ढंग नाल खेती करन दी सूझ होवे, खेतां विच उही उन्हां दे सुंदर फुल्लां नाल सजे घर होण, हर घर विच मशीनां दी मुरम्मत दीआं सहूलतावां होण, लोग रसायनिक खादां ते खेती के उन्नत ढंगां दे गुण अते वरतों जानते होण। उन्हां दा प्यार इन्ना सी कि उन्हां दा सुपना हैगा सी कि पंजाब दे जिहड़े पिंड आ उन्हां नूं अजिहा बना दा कि हर घर दे विच ट्रैक्टर होवे, ट्यूबवैल होवे, पैलियां विच ही उन्हां दे घर होण, उन्हां दे घर हर मशीनरी होवे। खेतीबाड़ी की उन्नति लई आपने खेती की महानता नूं समझिया। इसे करके भारत विच खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटियां स्थापित करने की प्रेरणा देने वाले ही आप ही सन। खेतीबाड़ी दीआं नवीआं खोजां इन्हां तो प्राप्त सिट्टियां नूं किसानां तक पहुँचाउण लई आपने विशेष स्कीमां बनाईयां। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कीमां बनाईयां। असीं उन्हां बारे हुण पढ़ांगे। जिन्हां विचों घणी खेती पहली स्कीम किहड़ी हैगी आ? घणी खेती।
ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਣੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਘਣੀ ਖੇਤੀ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਰਚਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਨਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਬੜੀ ਸੁਹਾਰਦਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਆਲਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਲੇਖਿਕਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 4 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ, ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਪਾਣ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਫਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਕੀ, ਚਿਮਟਾ, ਚਰਖਾ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੂੜੇ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਵਾਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਥਾਲ, ਕੌਲੇ, ਗਲਾਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਥਾਲ, ਕੌਲੇ, ਗਲਾਸ, ਛੰਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੰਡੇ, ਚਵਕਲੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜ ਆਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰੀਆਂ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਜੋ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ,
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਠਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੌਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਜਾਵਟੀ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਕੀ ਹਰਕਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 3 ਮਾਰਚ 1986 ਕਿੰਨੀ 3 ਮਾਰਚ 1986 3 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ।